Hello students, welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. In this session, we are going to discuss the questions which are asked in the MES Mains Exam 2020 from the subject Strength of Material. So firstly, we will just overlook the syllabus for this subject, that is Strength of Material. So the syllabus is consist of firstly stresses and strain, principal stresses, bending moment and shear force, torsion theory, bending theory of beams, deflection of beam, and the theories of a buckling of column. So this is the syllabus for this particular examination, that is MPSC Mains, for the subject Strength of Material. Okay. Now the first question which is asked in the examination is, the first question is, when a body is subjected to the two mutually perpendicular stresses sigma x and sigma y, then the center of the Mohr circle from the origin is. ओके, तर हा जो क्वेश्चन आहे तर बराचदा आपल्याला जो क्वेश्चन जो विचारलेला गेलेला आहे याच्या आधी, तर त्या केसमध्ये रेडियस ऑफ द मोर सर्कल तुम्हाला माहित असते. ओके, सो इन दॅट केस द डायरेक्टली आन्सर विल बी सिग्मा एक्स मायनस सिग्मा वाय डिवाइडेड बाय 2. बट इन दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन द रेडियस इज नॉट आस्क्ड. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन द unknown is the, you have to determine the center of the Mohr circle from the origin. Okay, so the diagram will be like this. If you draw the one circle, okay, suppose this is one circle, so here the center point will be this one. Okay, then this point is your sigma y, that is minor principal this, and this is your sigma x. Okay, and suppose the origin is at this point. Okay, suppose this is the origin point. Now suppose this is the center point C, though in the question this distance is asked. Okay, मग काही जणांना डायरेक्टली फॉर्म्युला माहित असतो, डायरेक्टली जर फॉर्म्युला माहित असेल तर तुम्ही डायरेक्टली ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. बट जर फॉर्म्युला माहित नसेल तर बाय युजिंग कन्सेप्ट कशा पद्धतीने हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा बघा. तर आपल्याला ही रेडियस माहित असते, दिस रेडियस वी नो दॅट. ओके, सो दिस रेडियस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स मायनस सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2, हे आपल्याला माहित असतं. मग यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल बघा, हे जे डिस्टन्स आहे सिग्मा वाय हे आपल्याला ऍड करावं लागेल. म्हणजे जो रिक्वायर्ड जो अननोन आहे, सपोज मी त्याला एक्स डिस्टन्स म्हणतो, तर हा काय येईल बघा, हा तर येईल सिग्मा एक्स मायनस सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2 प्लस काय करायचं आपल्याला सिग्मा वाय ऍड करायचं. सो टू नाव हिअर फॉर द सेम डिनॉमिनेटर, इथे 2 न मल्टिप्लाय केलं, इथे 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. सो सिग्मा एक्स मायनस सिग्मा वाय, सो हिअर प्लस 2 सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2. सो हिअर सिग्मा मायनस सिग्मा वाय प्लस 2 सिग्मा वाय, काय किती राहतील फक्त सिग्मा वाय. सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाय divided by 2. So this will be the distance of the center point from this origin. Okay, so here the correct option will be this one, sigma x plus sigma y divided by 2. Okay, so in this way you can solve such types of question. Okay, now the second one, what will be the modulus of rigidity if the value of a modulus of elasticity E, okay, ही E value तुम्हाला given आहे, that is 200 kilonewton per mm square, and the Poisson's ratio is also given, that is 0.25. So we have this relation E is equals to 2G 1 plus mu. Okay, so in this equation G is asked, so G will be equals to E divided by 2 in bracket 1 plus mu. So E value is given, that is 200, and here 0.25. So here it will be 100, and here 100 divided by 1.25. So this will be simply 80. Okay, so here the correct answer will be option B. Okay, so in this way you can solve such types of numerical examples without using calculator. Okay, now the next one, question number 3 बघा काय होता. Due to the external loading, the length of the member is decreased by. So here there is a decrease in the length. डिक्रीज म्हणल्या लगेच लक्षात आलं पाहिजे की कोणत्या टाइपचा लोड असणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह नेचर असणार आहे. ओके, द रेशो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ, दॅट इज डेल्टा एल, ओके, टू द ओरिजिनल लेंथ. ओके, सो वी नो दॅट दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन. This ratio is called as a strain, but specifically in the question it is mentioned that there is the decrease in length. So as a decrease in length, that's why it is called as compressive strain. So here the option D will be correct, compressive strain. Okay, then
Next one, question number 4. A simply supported beam of a span L meter is carrying a triangular load. So this question is related to the UVL, uniformly varying load. Okay, gradually from 0 at the supports to W per unit length at the center of a span. What will be the maximum bending moment? आता ज्या स्टुडंट्स ना डायरेक्टली एसएफडी बीएमडी चे जे काही चार्ट्स असतात, म्हणजे मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट असेल, मॅक्झिमम शिअर फोर्स असतील, हे ज्यांना ऑलरेडी माहित आहे, ज्यांना पार्ट आहे, ते डायरेक्टली ते सॉल्व्ह करू शकतात विदाउट द सॉल्विंग. आता ज्यांना माहित नसेल अशा वेळेला कन्सेप्टचा कसा यूज करायचा समजून घ्या. तर या केसमध्ये बघा, सपोज अशा पद्धतीचं तुमची बीम आहे. ओके, सो ऍट द एंड देयर इज अ 0 आणि इथं सेंटरला किती सांगितलेलं आहे बघा, हा W दिलेला आहे. तर या केसमध्ये दिस इज L/2 आणि दिस इज L/2. तर हा जो काय टोटल एरिया आहे, तर हा टोटल एरिया म्हणजेच काय असणार आहे, रिएक्शन ऑफ A. मग बाय युजिंग 1/2 मल्टिप्लाइड बाय बेस मल्टिप्लाइड बाय हाइट you will get this is WL/4 and here also reaction at B it will be WL divided by 4. तर ही झाली कन्सेप्ट रिएक्शन. ओके, त्यानंतर तुमची जे काय एसएफडी जे येणार आहे तर ती अशा पद्धतीची येईल. इथं असेल तुमचा हा WL डिवायडेड बाय 4, इथं पण असेल हा WL डिवायडेड बाय 4 आणि तुमचं जे नेचर आहे ते अशा पद्धतीचं येईल एसएफडीचं. ओके, मग आता बीएमडी जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर हा एरिया फाइंड आउट करावा लागेल तुम्हाला. ओके, तर हा जो एरिया आहे तर तो एरिया किती येईल बघा, बीएमडी बेंडिंग मुवमेंट ऍट सेंटर विल बी इक्वल्स टू दिस एरिया. सो अशा टाइपचा जेव्हा तुमचा पॅराबोला असेल तर त्या केसमध्ये जो एरियाचा फॉर्म्युला आहे तो आहे 2 डिवायडेड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय बेस दॅट इज L/2 मल्टिप्लाइड बाय हाइट दॅट इज WL डिवायडेड बाय 4. सो बाय युजिंग दिस यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट दिस WL² डिवायडेड बाय 12. तर तुम्हाला जर फॉर्म्युला आठवत नसेल, कन्फ्यूज होत असेल, तर अशा टाइपच्या कन्सेप्टचा यूज करून यू कॅन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो हियर इट विल बी द ऑप्शन बी. Okay, now next one, the bending equation is written as, we know that if suppose this is the beam, okay, and due to this loading the bending will be like this. Okay, तर हे जे काय इमॅजिनरी सर्कल कंप्लीट होणार आहे, इमॅजिनरी सर्कल, तर त्याचा जो काय सेंटर पॉइंट असणार आहे आणि ही जी काय रेडियस असणार आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज रेडियस ऑफ कर्वेचर. आणि यामध्ये जी काय मोमेंट ऑफ रेजिस्टन्स असणार आहे त्याची जी व्हॅल्यू आहे तर त्यासाठी हा फॉर्म्युला यूज केला जातो. ओके, तर या केसमध्ये तुम्हाला F यूज केला जाईल, सिग्मा यूज केला जाईल. सो विच इक्वेशन इज करेक्ट हियर? सपोज just C, option C, M by I is equals to sigma by Y is equals to E by, which is called as a flexural equation. Okay, now the next one, if a point in a strained material is subjected to two mutually perpendicular stresses, so sigma X is given and sigma Y is also given. Okay, then what will be the magnitude of the maximum shear stress? So we know that maximum shear stress tau max is equals to sigma X मायनस सिग्मा वाय डिवायडेड बाय 2. ओके, मग यामध्ये दोन स्ट्रेसेस दिलेला आहे तुम्हाला. सपोज मी याला पॉझिटिव्ह घेतलं 100 ला आणि याला मी निगेटिव्ह घेतलं, तर काय येईल बघा, या केसमध्ये इन दिस केस इट विल बी 100 मायनस 50 डिवायडेड बाय 2. सो इट विल बी 150 डिवायडेड बाय 2. सो इट विल बी 75 MPa. Okay, so in this case the maximum stress will be equals to 75 MPa. So here option C will be correct. Then question number 7 बघा आता. A bar of a diameter 30 mm is subjected to a tensile load such that the major extension on a gauge length of 200 mm. जर तुम्ही रिव्हिजन सेशन जर अटेंड केलेले असतील, आपल्या युट्यूबच्या माध्यमातून आपण बरेचसे रिव्हिजन सेशन घेतलेले आहेत, तर त्यामध्ये बघा हा सॉमशी रिलेटेड हा क्वेश्चन ऑलरेडी एक्झामच्या आधी आपण ऍज इट इज डिस्कस केला होता. तुम्ही आज ही चेक करू शकता. सो दिस इज द लेंथ आणि यामध्ये जे काय चेंज इन लेंथ झालेलं आहे ते दिलेलं आहे 0.09 mm अँड द चेंज इन डायमीटर दिस इज चेंज इन डायमीटर ही दिलेली आहे आणि ओरिजिनल डायमेन्शन जी आहे ती ही आहे. Okay, so we know that the formula for the Poisson's ratio is equals to lateral strain. So delta D divided by D, this will be the lateral strain which is perpendicular to the loading action, and delta L divided by L, this will be the longitudinal strain. मग ह्याच फॉर्म्युलाला आपण असे लिहू शकतो, delta D divided by D multiplied by delta L आणि हा जाईल इथं तुमचा L.
ओके, मग यामध्ये आता व्हॅल्यूज पुट करा. डेल्टा डी किती आहे बघा, डेल्टा डी किती आहे 0.0045 0.0045 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ किती आहे बघा, लेंथ इज 200 mm 200. सो हियर इट इज 200 डिवायडेड बाय डायमीटर किती दिलेलं आहे तुम्हाला 30 दिलेलं आहे. आणि चेंज इन लेंथ किती आहे बघा 0.09. आता बघा विदाउट कॅल्क्युलेटर अशा टाइपचे क्वेश्चन्स कसे सॉल्व्ह करायचे बघा. इथं हे 2 झिरो आहेत, हे 2 झिरो कॅन्सल झाले, इथले 2 झिरो कॅन्सल झाले, म्हणजेच हे किती राहिलं 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 2 किती येईल बघा, हे 0.9 येईल. ओके, त्यानंतर बघा हा एक झिरो कॅन्सल झाला, हा एक झिरो कॅन्सल केला, हे राहिले 0.9. सो 0.9 कॅन्सल, ओनली रिमेनिंग विल बी 1/3. So in this way you have to solve the numerical examples without using calculator. Okay, so this is the simply technique to reduce the use of calculator. The next one, a point of contraflexure in a bending moment diagram indicates. तर हे सर्वांनाच माहित असतं, अगदी सिंपल क्वेश्चन विचारलेला होता. तर जेव्हा बेंडिंग मोमेंटची साइन चेंज केली जाते, बेंडिंग मोमेंट जर पॉझिटिव्ह असते ते निगेटिव्ह होते, निगेटिव्ह आहे ते पॉझिटिव्ह होते, तर त्या पॉइंटला काय म्हणतो आपण, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर. मग याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे की जेव्हा तुमची निगेटिव्ह बेंडिंग मोमेंट आहे त्यावेळेला रेन्फोर्समेंटची पोझिशन वेगळी असते, पॉझिटिव्ह असेल त्यावेळेला रेन्फोर्समेंटची पोझिशन वेगळी असते. त्यामुळे आपल्याला हे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तुमच्या बीम मध्ये किती आहेत आणि कोणत्या लोकेशनला आहेत हे माहित असणं गरजेचं आहे. सो हियर बेंडिंग मोमेंट्स चेंजेस साइन will be the correct answer. Okay, the next one, a simply supported beam of a span L is carrying point load W at mid span. What is the deflection at center of beam? तर परत एकदा ज्यांना ऑलरेडी या स्लोप अँड डिफ्लेक्शन शी रिलेटेड ऑलरेडी जे चार्ट जे लक्षात राहणार आहेत, लक्षात ऑलरेडी आहेत, तर या केसमध्ये तुम्ही डायरेक्टली अटेम्प्ट करू शकता. पण परत एकदा कन्सेप्टचा यूज करून जर तुम्हाला ते जे चार्ट्स आहेत किंवा ते ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्यामध्ये जर कन्फ्युजन होत असेल तर अशा टाइपचे क्वेश्चन्स बघा कसे सॉल्व्ह करायचे आहेत. इथं जे दिलेलं आहे कंडिशन ती काय दिलेलं आहे तुम्हाला, सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे आणि पॉइंट लोड दिलेला आहे सेंटरला W. तर हिची जी काय एसएफडी आहे ती अशा पद्धतीने येईल W/2 this is L/2, this is also L/2. Okay, and here BMD will be like this WL/4. ओके, आता नेहमी लक्षात घ्या हा असेल तुमचा L/2, हा असेल तुमचा L/2. जेव्हा तुम्हाला स्लोप फाइंड आउट करायचा असतो तो त्या केसमध्ये सिम्पली हा एरिया फाइंड आउट करायचा असतो, स्लोप जेव्हा घ्यायचा असतो तेव्हा. ओके, सो स्लोप जो आहे, सो स्लोप विल बी सिम्पली 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस L/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट WL divided by 4. So here it will be simply WL square divided by 2 plus 2 multiplied by 2 4 16 आणि इथं फक्त काय लिहायचं असतं तुम्हाला डिवायडेड बाय EI. सो दिस विल बी द स्लोप. आता तुमची जी काय डिफ्लेक्शन आहे त्याला काय करायचं असतं, डिफ्लेक्शनला ही जी व्हॅल्यू आलेली आहे एरिया, सो ऍज इट इज घ्यायचं WL स्क्वेअर डिवायडेड बाय 16 EI आणि याचा जो काही CG डिस्टन्स असणार आहे याच्या बेस पासूनचं 0 पासूनचं त्यानं मल्टिप्लाय करायचं. मग हे किती असेल 2 डिवायडेड बाय 3 L/2 च्या, कारण L/2 आहे फक्त. सो 2 कॅन्सल, सो मल्टिप्लाइड बाय L/3. सो इट विल बी WL³ डिवायडेड बाय 48 EI. मग जर तुमचं L स्क्वेअर L³ मध्ये जर कन्फ्युजन होत असेल तर अशा टाइपनं तुम्ही हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर. Then question number 10. The section modulus of the circular section at an axis passing its CG is. We know that for the circular section, moment of inertia is equals to pi into d⁴ divided by 64. मग आपल्याला माहित आहे सेक्शन मॉड्युलस जो आहे Z, which is equals to the moment of inertia divided by the external जे काय तुमचं एक्स्ट्रीम फायबरचं डिस्टन्स आहे, म्हणजेच हे येणार रेडियस म्हणजेच d/2. तर या d/2 ने याला डिवाइड करावं लागेल, बरोबर आहे. मग d/2 ने डिवाइड केल्यानंतर सो पाय d⁴ डिवायडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय d/2. सो 2 इथं जाईल, म्हणजेच काय राहील बघा, हा 2 कॅन्सल होईल आणि हा 64 ला डिवाइड केल्यानंतर 32 आणि हा d आणि इथला एक पॉवर कमी होईल, म्हणजेच πd³ डिवायडेड बाय 32 तुमचा ही व्हॅल्यू येणार आहे. सो या केसमध्ये बघा कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे तुमचा, ऑप्शन डी करेक्ट आहे. सो
अशा टाइपचे क्वेश्चन्स तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. आता हा एक क्वेश्चन होता. आता हा पूर्ण जे काही 11 क्वेश्चन्स आहेत स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचे, तर सगळे हे इझी टू मीडियम लेवल पर्यंतचे होते. सगळे क्वेश्चन हे इझी टू मीडियमचे होते. हा थोडासा तुम्ही ज्यांना ही कंडिशन माहित नाहीये किंवा ज्यांनी अशा टाइपची डायग्रामचा फॉर्म्युला ज्यांना माहित नाही, अशा केसमध्ये याला तुम्ही मीडियम टू हाय कन्सिडर करू शकता. तर या केसमध्ये बघा, आपल्याला जो ज्यांना माहित असेल तर त्यांना बघा अशा टाइपची ही डायग्राम माहित असते आपल्याला, की इथून हा यूडीएल आहे ए डिस्टन्सला आणि इथून हा तुमचा बी पर्यंत कोणताही लोड नसेल. तर या केसमध्ये काय विचारलं होतं बघा, कॅन्टिलिव्हर बीम ए बी ऑफ लेंथ एल अँड सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल ऑफ इंटेन्सिटी डब्ल्यू kilonewton per meter over a length b is shown in the figure. If EI is constant, then what is the deflection at C? तर डिफ्लेक्शन विचारलेलं होतं तुम्हाला ह्या सी पॉइंटला. तर या केसमध्ये अशी डायग्राम आपल्याला माहित आहे, म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला तुमचा फिक्स सपोर्ट असतो आणि राईट हँड साइडला तुमचा फ्री एंड सपोर्ट असतो. तर अशा केसमध्ये जे डिफ्लेक्शनचा जो फॉर्म्युला आहे तो असा होता, W × A⁴ डिवायडेड बाय 8EI. फक्त इथं काय झालेलं आहे बघा, डायग्राम रिव्हर्स्ड झालेली. इथं एच्या ऐवजी या एंडला हे जे काय डिस्टन्स आहे किती आहे बी, म्हणजेच हा फॉर्म्युला कसा लिहावा लागेल, WB⁴ डिवायडेड बाय 8EI. फक्त हा एकच चेंज करायचा होता. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर. ओके, तर हाच फक्त एक क्वेश्चन असा होता की तो थोडासा मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल मध्ये येत होता. बाकी जर तुम्ही अनालिसिस केलं क्वेश्चन पेपरचं टोटल 11 क्वेश्चनचं, तर जे क्वेश्चन्स आहेत स्ट्रेस आणि स्ट्रेनशी रिलेटेड, तर टोटल क्वेश्चन्स आले होते हे टोटल 3 आले होते. प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस मध्ये बघितलं तर टोटल 2 क्वेश्चन्स होते. त्यानंतर बेंडिंग मोमेंट आणि शिअर फोर्सशी रिलेटेड बघितलं तर 2 क्वेश्चन्स होते. टॉर्शन थेअरीशी डायरेक्टली क्वेश्चन कोणताही ह्या एक्झाम 2020 मध्ये विचारलेला नाहीये. त्यानंतर बेंडिंग थेअरी ऑफ बीमशी रिलेटेड परत 2 क्वेश्चन्स आहेत तुमचे. डिफ्लेक्शन्स ऑफ बीमशी रिलेटेड सुद्धा टोटल 2 क्वेश्चन्स आहेत. म्हणजेच तुमचे जे टोटल 11 क्वेश्चन्स आहेत, तर याचं डिस्ट्रीब्युशन चॅप्टर वाईज अशा पद्धतीचं आहे. कॉलमशी पण रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन कोणताही ह्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला नाही. तर पुढची जी आपली एक्झाम आहे, तर ह्या एक्झामसाठी अशा पद्धतीची ही क्वेश्चनची लेवल थोडीशी बघा कशी आहे. आणि तुमचा जो काही सॉम हा सब्जेक्टचा जो स्टडी आहे, सिलेबस तुम्हाला मी सुरुवातीलाच सांगितलं, तर सॉम सब्जेक्टचा स्टडी कशा पद्धतीने केला पाहिजे, तर याचं थोडंसं प्लॅनिंग करा. ओके, त्याच पद्धतीनं जे स्टुडंट्स स्पेशली ह्या एमपीएससी मेन्सचं प्रिपरेशन करत आहात किंवा करू इच्छित आहात, तर अशा स्टुडंटसाठी इन्फिनिटी अकॅडमीनं ही जी काय आपली बॅच आहे, स्पेशली MES सिव्हिल मेन्स बॅच, ऑफलाईन बॅच ऑलरेडी स्टार्ट झालेली आहे, तर त्याचा नक्की तुम्ही फायदा घ्यावा. ओके, तर हे आपल्या आजच्या सेशन मध्ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचे आपण जे MES मेन्स 2020 साली जे क्वेश्चन्स विचारलेले होते 11 क्वेश्चन्स, तर त्याचा आपण डिटेल एक्सप्लेनेशन बघितलेलं आहे. थँक्यू.